بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے۔ سوچیں اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہماری ہے گرامر۔ گرامر میں جو ہیں پارٹ آف اسپیچ آج پڑھیں گے، جو ہندی میں کہتے ہیں گالہانا جا لفظ۔ پارٹ آف اسپیچ ہندی میں کیا کہیں گے؟ گالہانا جا لفظ۔ تو آج ہم ان میں سے دو کی تعریف آپ کو میں پڑھ کر سمجھا دیتا ہوں، وہ آپ ذرا سا غور سے دیکھیں۔ ناؤن ہے، پہلا ہے ناؤن۔ ناؤن جو ہے ہم سندھی میں کہیں گے اسم کو۔ ناؤن کس کو کہیں گے؟ ہم سندھی میں اسم کو کہیں گے۔ اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، میں ابھی پڑھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کنن پہ مانہوں یہ نون کر کے پڑھیں گے۔ نون ہمارا سندھی میں دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نقطے والا نون اور دوسرا نون ہوتا ہے ہمارا، کیا نون ہوتا ہے دوسرا بیٹا؟ توئے والا ہوتا ہے۔ یہ توئے والا نون ہے، اس کو نون کر کے پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ نون۔ مانہوں حمزہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو کر کے پڑھتے ہیں۔ مانہوں صاحب وارے چھے جائے جے نالے کھے۔ اس کو جو کھے ہے نا، جو اردو کی لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم سندھی میں کھے کر کے پڑھیں گے۔ کھے اسم چیبو آہے۔ کسی بھی آدمی، جاندار، چیز اور جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ کنن مانے کسی کہیں گے، کسی بھی مانے بھی کہیں گے، آدمی، جاندار، چیز اور جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ لفظوں میں مثال، اسلم اٹھ قلم۔ اسلم اٹھ کیا کہیں گے؟ قلم۔ اسلم اٹھ قلم، کراچی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسلم تو نام ہے، اٹھ نام ہے، لیکن یہ کس کو اٹھ کہیں گے؟ جانور کا نام ہے اونٹ کو، ہم سندھی میں اونٹ کو ہم سندھی میں اٹھ کہتے ہیں۔ قلم کہتے ہیں، قلم سے جیسے ہم لکھتے ہیں پین سے۔ کراچی جو شہر کا نام ہے اس کو کہیں گے وغیرہ۔ جملوں میں مثال ہے، اسلم ذہین بار ہے۔ اسلم ذہین بچہ ہے۔ ذہین بچہ کون ہے؟ اسلم ہے۔ ذہین بار آئے، کون ہے ذہین بچہ؟ اسلم ہے۔ اسلم ذہین بار آئے۔ اٹھ تھر جو بادشاہ ہے۔ اٹھ تھر جو بادشاہ ہے۔ لفظ اٹھ، کیا لفظ ہے؟ اٹھ ہے۔ اٹھ کیا کہلائیں گے؟ یہ ناؤن کہلائیں گے۔ ہی قلم منجو آئے، یہ قلم میرا ہے۔ قلم لفظ جو ہیں یہ آپ کی چیز کا نام ہے، یہ آپ کو کیا کہلائیں گے؟ ناؤن کہیں گے۔ کراچی پاکستان جو وڈو شہر ہے، کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے، یہ بھی آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں؟ نام ہے کراچی، اور کراچی نام ہے، یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ناؤن کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ بھی آپ کا ناؤن کہلائیں گے۔ پھر ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے، پارٹ آف اسپیچ گالہانے جا لفظ۔ ناؤن اسم کو کہتے ہیں۔ کنن بھی مانہوں صاحبواری شے جائے جے نالے کے اسم چیبو آہے۔ لفظن میں مثال، اسلم اٹھ، یہ ٹھے کر کے پڑھیں گے، اٹھ قلم، کراچی وغیرہ۔ جملوں میں مثال، اسلم ذہین بار آہے، اٹھ تھر جو بادشاہ آہے، ہی قلم منجو آہے، کراچی پاکستان جو وڈو شہر آہے۔ جو میں نے ریڈ سے لکھا ہے نا، یہ آپ کو بلیک پین سے لکھنا ہے، اور جو میں نے بلیک سے لکھا ہے یہ آپ کو بلو سے لکھنا ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر کے اچھی رائٹنگ میں کام کرنا ہے، اور یہ اگر دوسری پین سے بلیک سے لکھیں گے تو یہ آپ کے لفظ جو ہیں آپ سینٹینس میں جو بلیک ریڈ سے میں نے لکھا ہے یہ بلیک سے لکھیں گے تو سمجھے کریں آپ کے ظاہر ہو جائے گے، تو ناؤن کو ظاہر کریں گے تو یہ ایک لفظ ناؤن ہے، باقی جو لفظ ہیں سینٹینس ہیں۔
ठीक है। अगला जो है हम पढ़ेंगे आज ज़मीर। ज़मीर को हम सिंधी इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोनाउन। और प्रोनाउन को सिंधी में क्या कहेंगे? ज़मीर। ठीक है। ये भी वही इसम के साथ जो है काम आता है और उसके जगह पे काम आता है। तो आपको मैं ये पढ़कर समझा देता हूँ, बहुत आसान है। उहे लफ़्ज़ जेके जुमले में इसम जी जाइ ते कम अचनि तिन्हनि खे ज़मीर चइबो आहे। वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो जुमले में इसम के जगह पर माने नाउन की जगह पर काम आए उनको ज़मीर कहा जाता है। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को। ज़मीर बेटा किसको कहेंगे? प्रोनाउन को कहेंगे। वो अल्फाज या वो लफ्ज़ जो जुमले में इसम की जगह पर काम आए उनको ज़मीर कहा जाता है। लफ्ज़न में मिसाल है हु, उहे, हुआ, असां वगैरह। हु वो कहलाएंगे, वो कौन कहलाएंगे? जो वाहिद होता है। उहे वो कहेंगे, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हुआ जो है वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उसके लिए जो फीमेल होता है सेंटेंस, और फीमेल के यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। असां बहुत सारे माने सारे लोग जो हैं असां में इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखें जुमलों में मिसाल। वो ज़हीन ॿार है, वो ज़हीन बच्चा है, वो ज़हीन बच्चा है। वही रांद खेलन था, वो खेल खेलते हैं, वो खेल खेलते हैं। रांद कहते हैं खेल को, और खेलन था माने खेलते हैं कहेंगे। वो मानी पचाई थी, वो रोटी पकाती है। वो इशारा दे रहा है वो रोटी पकाती है। कौन रोटी पकाती है? वो रोटी पकाती है। लफ्ज़ है वो किसके लिए इशारा है? फीमेल के लिए है। तो वो रोटी पकाती है। अच्छा, असां नमाज पढ़ण वञूं था, हम नमाज पढ़ने जाते हैं। असां नमाज पढ़ण वञूं था, हम नमाज पढ़ने जाते हैं। ठीक है बेटा। असां माने हम कहेंगे, बहुत सारे के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो जमा अल्फाज होते हैं उसी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इसको नाउन प्रोनाउन कहते हैं। वो अल्फाज जैसे मिसाल तौर देखें, हु ज़हीन ॿार है, कौन ज़हीन बच्चा है? वो ज़हीन है। हु ज़हीन है, वो ज़हीन है। तो वो लफ्ज़ जो है किसके जगह पे काम आ रहा है? नाम की जगह पे काम आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन कहेंगे। वे भी वही है, वो नाम की जगह पे काम आ रहा है, तो इसलिए ये भी प्रोनाउन कहेंगे। हुआ भी वही है, जो नाम की जगह पे काम आ रहा है, तो इसको भी जो है हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। असां लफ्ज़ हैं, ये भी नाउन की जगह पे काम आ रहा है, तो इसको भी हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। एक दफ़ा फिर दोबारा देखें, ज़मीर प्रोनाउन। उहे लफ्ज़ जेके जुमले में इसम जी जाइ कहते हैं जगह को, या बदले भी कह सकते हैं, ते कम अचनि तिन्हनि खे ज़मीर चइबो आहे। लफ्ज़नि में मिसाल है हु, उहे, हू, असां वग़ैरह। जुमलनि में मिसाल है हू ज़हीन ॿार आहे, उहे रांदि खेॾनि था, हूअ मानी पचाए थी, असां नमाज पढ़ण वञूं था, हम नमाज पढ़ने जाते हैं। ठीक है बेटा। आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ ये आपको दोनों तारीफ जो समझ में आ गई होगी। और आइंदा ये ख्याल रखना है, इसको रीड ज़रूर करना है। आप रीड करके देख लेना है। कोई भी तलफ़्ज़ आपको प्रॉब्लम करे तो आप जो हैं कमांड में आप लिख कर और फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सर इसका किस तरह पढ़ेंगे, इसकी तारीफ हमें दोबारा रिपीट करा दें, ताकि मैं आपको रिपीट करा दूंगा। बार बार अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो इंशाल्लाह, और बार बार सुनने से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, उर्दू भी आ जाएगा, तलफ़्ज़ भी सिंधी के सही हो जाएंगे, और इंशाल्लाह। ठीक है। और 5 वक्त नमाज बाजमात से अदा करना, वालिदैन का एहतराम करना है। और जो बच्चे पहले दफ़ा ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आपके पास पहली फुर्सत पहुंच जाएंगे, तो आप उसको देखकर और आपका उसको सुनकर, उसको पढ़कर, और आपका
پیپروں کی تیاری اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔